खालसा अकाल पुरख की फौज, प्रगट्यो खालसा परमात्म की मौज। जब लगी खालसा रहे न्यारा, तब लग तेज दियो मैं सारा। जब ए गह विपरन की रीत, मैं न करो इनकी प्रतीत। जब ए गह विपरन की रीत, मैं न करो इनकी प्रतीत। दीन दुनिया दे मालक, सर्व प्रतिपालक, गुरगद्दी ते सभाए मान प्रकाशमान, धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जियां दी निੱਘੀ गोद अंदर जुड़ बैठी गुरु सवारी, गुरु प्यारी सत संगत जियो। साहिबां दी अपार बख्शिश रहमत किरपा हुई है कि संध्या के समय गुरु साहिब जी के चरणों में बैठन का सुभाग समा प्राप्त हो रहा है। अज अमृत वेले खालसे के साजना दिवस नूं समर्पित विशेष दीवान सजाए गए। समुचिया नानक नाम लेवा संगतां ने आपने सब ने आनंद मानना किया है। सो आओ कुछ पल खालसे के साजना दिवस संबंधी विचार करने का यत्न करिए। मेरे सतगुरु धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कलगीधर पिता, जिन्हों ने असानू आपसी मिलन दे लई आपसी मिलाप दे समय फतेह की सांझ की है। किसी कवि ने इस फतेह नू कलम बंद करदियां होया बड़े प्यारे बचन, बड़े प्यारे बोल अंकित किए ने। उन्हां बोलों की सांझ करिए। कवि ने अपनी कलम द्वारा लिखना कहंदा गुरसिख को गुरसिख मिलै, मिलै 20 कर जोड़। गुरसिख को गुरसिख मिलै, मिलै 20 कर जोड़। गुरसिख नूं गुरसिख जो मिलता है, जो आपस दे विच मिलते हैं तो किवें मिलते हैं? कहंदे 20 कर कहंदे ने हत्थां नूं, 20 तो भाव्या 20, कहंदे 20 जोड़ के मिलते हैं। 20 जोड़ के हुण की 20 जोड़ते हैं जी? साडे दोनों हत्थां दियां 5-5 10 उंगलां मेरियां ते 10 तुहाडियां, जिसनूं कहंदे ने कर हत्थ। मिले 20 कर जोड़, ये 20 उंगलां 10 मेरियां 10 तुहाडियां, 20 उंगलां आपस दे विच मिलदियां ने। ये जो 20 मिलदियां ने, कहंदे मिलते ही 64 खिलै, मिलते ही 64 खिलै। 64 तो भाव 64। कहंदे जो ये मिलदे आ 20 मिलियां उंगलां, दोवें हत्थ जुड़े, 2 तुहाडे 2 मेरे, 10 मेरियां 10 तुहाडियां, 20 होईयां। हुण 64 खिले, 64 की ने जी? 32 दंद मेरे ते 32 तुहाडे। घट वध भी हो सकते हैं, पर आम करके 32 का गिनती है कि 32 दंद होंगे। कहते 32 मिले, 64 मिले, 32 मेरे 32 तुहाडे। खिले, खिले तो भाव जो मनुख एक दूजे को मिलता है ना, तो फतेह बुलाता है तो खुश होता है। गुरसिख दूजे को मिलता है, फतेह बुला के खुश होता है। 64 मिले। इन्हां 64 तो बाद गुरसिख को गुरसिख मिले, मिले 20 कर जोर,
मिलते ही 64 खिले, खिले हैं 7 करोड़। हुण 7 करोड़, 7 करोड़ की ने जी? शरीर दे रोम। एक मनुख दे डॉक्टरी गिनती मुताबक, समाजिक गिनती मुताबक 350 करोड़ रोम मन्ने जाते हैं। 350 मेरे, 350 तुहाडे, इन्हां दा जोड़ बनिया 7 करोड़। 7 करोड़। कलगीधर पिता साहब जी ने जो फतेह बुलाई ना, उदों की होया? कहते गुरसिख को गुरसिख मिले, मिले 20 कर जोर, मिलते ही 64 खिले, खिले है 7 करोड़। बुलाओ फिर फतेह, आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरे सतगुरु धन साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, जिन्हों ने इस सिक्खी के बूटे नूं सिखर दिती है। ये सिक्खी का बूटा धन गुरु नानक देव जी महाराज जी ने लगाया है, असी सारे जानते हैं। तो सिक्खी का जिहड़ा बूटा है ना, किसी प्रांत विचों, किसी जात विचों, किसी वर्ण विचों नहीं लिआंदा गया। अज भावें यतन किए जा रहे हैं कि भी साडे विचों लिआंदा गया जी, ये साडे विचों निकले ने जी, नहीं। सिक्खी का बूटा किसी देश चों नहीं आया कि फलाने देश तो लैंदा जी, फलानी जगह तो लैके आंदा जी, ना। सिक्खी का बूटा धुर दरगाह तो लिआंदा। कित्थों लिआंदा जी? धुर दरगाह तो। धन गुरु नानक देव जी महाराज जी ने सिक्खी सिक्ख्या जिहड़ी है ना, धुर दरगाह तो लैके आंदी ते लिया के इस संसार दे विच लगाउणा कीता है। वखरा बूटा 1469 तो आरंभ होंदा इस सिक्खी दे बूटे की आरंभता जिहड़ी है। ते किसान जदों कोई बूटा लाउंदा है ना, किसानी ना तुसी संबंध रखते हो, पढ़े लिखे हो, जानते तो होवोगे, नहीं भी कीती होवेगी तां। किसान जदों कोई भी खेती लाउंदा, कोई बूटा लाउंदा है, तो पहलों जगह देखदा है, जमीन देखदा है। वो जमीन उच्ची तो नहीं, नीवी तो नहीं। जे ज़्यादा उच्ची होवे जमीन तो की हुंदा जी, उस जगह ते पानी नहीं जाता, इस करके उत्ते कोई बीज पाया, बूटा लाया, सुक जाता है, उगदा नहीं, फलदा नहीं। तो जे ज़्यादा नीवी होवे, उत्ते पानी खड़िया रहिंदा है, बीज गल जाता है। जे ज़्यादा कठोर होवे तां भी बीज नहीं उगदा, जे ज़्यादा नरम होवे तां भी बीज नहीं उगदा। इस करके कहंदे वत्तर, किसानी बोली जी कहंदे वत्तर, भी समा, भी हुण समा आ, जमीन तैयार आ, वत्तर आ, हुण बीज लो। गुरु नानक देव जी महाराज जी ने की कीता? देखना कीता, किते टिब्बा उच्चा से, कोई कहंदा मैं पुरोहित हाँ, मैं ज्ञानवान हाँ, किते टिब्बा नीवा से, जिन्होंने शूद्र कह दिता गया। किते अहंकार रूपी टिब्बे सन, किते राजे जिहड़े सन वो जुल्म कर रहे सन प्रजा के उपर, लहू चूसते पे सन। किते इन्नी ज्यादा जमीन नरम सी कि जो मर्जी कोई कर जाता सीगा ते चुप करके सह जाते सन। इथों तक जमीन नरम सी कि कह देंदे सन भई असी थुकना है, तू मूँह अड्ड, असी तेरे मूँह च थुकण का हक रखते हैं। इतों तक जमीन नरम सी, नीवापन सी। गुरु नानक देव जी महाराज जी ने पद्धरा किया। वहम भरम पखंड ऊच नीच जात पात सबना नूं बराबर दे हक दिते, सबना नूं जगाया, उठो भी जागो, क्यों सुते पे हो तुसीं, क्यों जुल्म का शिकार हो रहे हो। ते जालम बाबर दी घोड़े की लगाम फड़ के उन्होंने कहा, बाबर तू जाबर है, तू जाबर है, तू जुल्म करदा पिया, पाप की जंज लै काबलों धाया, चोरी मंगे दानवे ला लो, तू ये जुल्म करदा पिया है। हालांकि बाबर ने मेरे सतगुरु जी नूं अपने वालों तक कैद कर लिया, निरंकार नूं कोई कैद नहीं कर सकता, उसकी खेड सी।
ਉਹਨੇ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੈਦ ਕੀਤਾ, ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੱਕੀ ਪੀਣੀ ਪਏਗੀ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਜ਼ਾਲਮਾ, ਉਹ ਬਾਬਰ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕਰ, ਇਹ ਚੱਕੀ ਤਾਂ ਪੀਸ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੱਕੀ 'ਚ ਤੂੰ ਪੀਸਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗੀ ਗੱਲ? ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਕਦੀ ਤੂੰ? ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਤੂੰ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ। ਇਹ ਚੱਕੀਆਂ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਆਪੇ ਹੀ ਪੀਸਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਉਹ ਚੱਕੀਆਂ ਆਪੇ ਚੱਲੀਆਂ, ਉਹ ਆਪੇ ਚੱਲੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਆਪੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਅੰਦਰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਇੰਨੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਮਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਆ ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ, ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਕੀਤੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਧਰੀ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਧਰੀ ਕਰਕੇ ਬੀਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੀਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਪੁੰਗਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲਾ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਪੁੰਗਰਦਾ, ਕੱਲਾ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੁੰਗਰਦਾ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਨਾਲ ਨਦੀਨ ਵੀ ਉੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਆਪੇ। ਨਦੀਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ, ਵਾਧੂ ਬੂਟੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਉੱਗਣ ਵਾਲੇ ਬੂਟੇ, ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਬੂਟੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਬੀਜਿਆ ਆਪੇ ਹੀ ਉੱਗ ਪਏ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਫਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਦੀਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਝੋਨੇ ਦਾ ਬੂਟਾ ਤੇ ਨਦੀਨ ਦੇ ਬੂਟੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਨਦੀਨ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਦੀਨ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਪੱਟਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਪੁੱਟ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ। ਜਿਹੜਾ ਨਦੀਨ ਦੇ ਬੂਟੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪੋ ਉੱਗੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਬੂਟਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਪੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਵੱਡੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਡੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਬਾਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮਾਯੂ ਆ ਗਿਆ। ਹਮਾਯੂ ਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਗੋਦੀ 'ਚ ਬੱਚੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੱਢਣੀ ਸੀ ਤਲਵਾਰ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੱਢਣੀ, ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਹਾਰ ਖਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕੱਢੀ ਫਿਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਹਾਰ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਵੀ ਭਲਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਿਆ ਏ, ਡਰਦਾ ਭੱਜਿਆ ਏ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਇੱਥੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ। ਫਸਲ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਤਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ? ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਗਾਗਰ ਢੋਈ। 12 ਸਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਹੁਣ ਫਸਲ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਸਲ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਫਸਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਫਸਲ, ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਥੜੇ ਬਣਾਏ। ਥੜੇ
ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਥੜਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਭਾਵ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਥੜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤੇ। ਥੜੇ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਫਸਲ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕੀਤੀ, ਕੋਲ ਬਹਿਣਾ ਕੀਤਾ। ਪਸਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੀ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਦਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਦ ਦਈਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲ ਝਾੜ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ, ਉਹ ਖਾਦ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜੀ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਢਾਲ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਗ 'ਚ ਉਬਾਲ ਕੇ, ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਰੇਤਾ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਤੇ ਪਵਾ ਕੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਤੱਤ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਐਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਏ, ਪਰ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ, ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪਸ਼ੂ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਉਜਾੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਫਸਲ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪਸ਼ੂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ? ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੀਵਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਾੜ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਵਾੜ। ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾੜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਘੇਰਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘੇਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਵਾੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੱਖਾਂ ਕਾਨਿਆਂ ਦੀ ਲਾ ਦੇਣੀ, ਤਾਰਾਂ ਲਾ ਦੇਣੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ, ਕੋਈ ਗਾਂ, ਕੋਈ ਮੱਝ, ਕੁੱਤਾ, ਬਿੱਲਾ, ਘੋੜਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਫਸਲ 'ਚ ਨਾ ਵੜ ਸਕੇ। ਫਸਲ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖਾਦ ਵੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਖਾਦ ਪਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ 2 ਬੋਰੀਆਂ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਦ ਵੀ ਪਾਈ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਫਸਲ ਹੀ ਉਜਾੜ ਦੇਵੇ, ਉੱਤੋਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਇੱਥੇ ਖਾਦ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ, ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਢਾਲ ਕੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਇਸ ਬੂਟੇ ਦੇ। ਤੇ ਵਾੜ ਲਾਉਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਵਾੜ ਲਾਈ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਜੀ ਵਾੜ? ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਾੜ ਲਾਈ। ਕਾਹਦੀ ਵਾੜ ਲਾਈ? ਨੌਜਵਾਨੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਘੋੜੇ ਖੜੇ ਕਰਤੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਖੜੇ ਕਰਤੇ, ਹਥਿਆਰ ਖੜੇ ਕਰਤੇ, ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਖੜੇ ਕਰਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਆਇਆ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਪਸ਼ੂ ਆਏ ਉਜਾੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਤੇ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਫਸਲ ਵੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੂਟਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਾੜ ਤਾਂ ਲਾਤੀ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੀੜਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ। ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੀੜਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੀੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਕੀੜਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਜਿਸ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਕੀੜਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ? ਫਿਰ ਪੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਫਸਲਦਾਰ ਬੂਟਾ ਆ, ਆਪਣਾ ਬੂਟਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਥੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਪਾਲਿਆ ਬੂਟਾ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬੂਟੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੀੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਸਲ 'ਚ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਰਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੀੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਬੇਈਮਾਨ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਲਮ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਹੈਗਾ ਉੱਧਰ ਹੀ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਈ। ਕੱਢ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਬੂਟਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਬੂਟਾ, ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਬੂਟਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਧਰ ਹੈਗਾ ਉੱਧਰ ਹੀ ਚਲਿਆ ਜਾ।
तेरे वर्गे बूटे की लोड़ नहीं घर दे विच। ते एक अगला पक्ष सतसंगी जनो, जो फसल वड्डी हो जाती है ना, फिर किसान पता की करता है, मिलन वर्तन